શંખ શબ્દ થયો, એક વખત જયઘોષ કરીએ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ફરી એક વખત આપણે સૌ ચાતક તરસથી પૂજ્ય વ્યાસવર્યના વક્તાશ્રીના શ્રી ચરણે જઈએ. ઘડિયાળ બરોબર 10:30 વગાડે છે. આપણે 12.5 કલાક સુધી આપણું સ્થાન ગ્રહણ કરીશું. વક્તાશ્રી આપણને 1 થી 33 અધ્યાયના આ બ્રહ્મપુરાણના યાત્રાની અંદર પ્રવાસ કરાવશે. પૂજ્ય શ્રી વક્તાશ્રી. ભગવતે વાસુદેવાય. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી વેદવ્યાસાય નમો નમઃ. વર્ણાનામ અર્થસંઘાનામ રસાનામ છંદસામપી મંગલાનામ ચ કર્તારૌ વંદે વાણી વિનાયકૌ. મૂકં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરિમ યત્કૃપા તમહં વંદે પરમાનંદમાધવમ. મૂર્ખં કરોતિ વિદ્વાંસં નાસ્તિકં ચાસ્તિકં મુદા યત્કાર્યં તમહં વંદે કૃષ્ણશંકરશાસ્ત્રીણં. વસુદેવસુतं દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્મૈ
श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। भगवतो नारायणस्य अखिल ब्रह्मांड नायकस्य पुराण पुरुषोत्तमस्य असीम कृपया इदं पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानम इत्याख्यम एकम पुराण ज्ञान संवर्धनात्मकम सत्रमिदं आयोज्यते भगवत्कृपया। तत्रापि वयं निमित्तभूताः। निमित्तं विना किमपि न भवति, कारणं विना कार्यं न भवति, कार्यात् कारणानुमानं, कारणात् कार्यानुमानम् इति परस्परं भजते कार्यकारणसंयोगः। अत्र समुपस्थितानां सर्वेषां स्वकीयशास्त्रनिष्णातानां सर्वेषां विदुषां चरणकमलेषु मदीयाः सन्तु विलसन्तु मत्प्रणामाः। भवतां च सर्वेषां वस्तुतः अनया पुराणविद्यया जगत्समक्षं किञ्चित् नूतनं नीत्वा वयं गमिष्यामः इति प्रेरणा, प्रतिष्ठा, श्रद्धा, विश्वासः अस्माकं हृदयारविन्दे विराजते। तादृशानां सर्वेषां भवतां वस्तुतः अधः समुपस्थितानाम् इति केवलम् एका व्यवस्था सम्पन्ना भवेत्। तदर्थं न वयम् ऊर्ध्वं न अधः न मध्ये, वयं तु एकत्रैव स्थिताः। भूमौ स्थितस्य पतनात् भयमेव नास्ति इति विचारम् उद्वहन्तः वयम् अनेन पुराणप्रज्ञाप्रतिष्ठामाध्यमेन क्रमशः भगवत्कृपया सर्वेषां पुराणानाम् अन्यैव रीत्या पठनं पाठनं स्यात्, यथाधीतं यथामति। सूता पौराणिकः अपि वदति यथाधीतं यथामति। तर्हि अस्माकं का कथा, का दशा? पुरा यदस्ति तत् नवीनरूपेण नवीनविचारधारया कया रीत्या ज्ञायते? पुरापि नवं नवम् इति पुराणम्। पुराणं पञ्चलक्षणं, सर्गः प्रतिसर्गः इति भवन्तः जानन्ति एव। दशविधं महापुराणलक्षणम्, अत्र सर्गो विसर्गश्च इत्यपि भवतां संवित्तिः ज्ञानं वर्तते एव सम्यक्तया। अतः तत्र वयं न गच्छामः, मूलविषयमेव आश्रित्य भगवत्कृपया। तत्र एकः श्लोकः कस्मिन् पुराणे न ज्ञायते, किन्तु श्रुतः। आदिमध्यावसानेषु कथायाः कीर्तनं हरेः, यः कुर्यात् भगवद्भक्तः स याति परमां गतिम्। स एव परमां गतिं याति।
कलो केशव कीर्तनम चतुर्णां युगानां मोक्ष प्राप्त्यर्थम अनेके विविधाः उपायाः निदर्शिताः सन्ति तत्र कृते तु ध्यायतो विष्णुं द्वादश स्कन्धे भागवतस्य तृतीयाध्याये प्रायः अन्तिम श्लोकात् ऊर्ध्वम् एकः वा श्लोकद्वयं विद्यते। कृते तु ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलो तत् हरिकीर्तना। अतः भगवन् नाम गुण कीर्तन माहात्म्यं प्रायः सर्वेषु पुराणेषु दर्शनेषु इदमेव चरमं लक्ष्यं। प्रारम्भः यतः कुतः अपि भवेत् किन्तु चरमं परमं लक्ष्यं तु भगवद्गुणानुवादः भगवत्कीर्तनं कलिकालस्य विद्यते एव। अतः यावत् विद्युत् कृपा न भवेत् तावत् भगवन् कीर्तनं वयं कुर्मः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला हमें संत जनों ना रखवाला हमें संत जनों ना रखवाला हमें गोपी जनों ना छो प्यारा हमें गोपी जनों ना छो प्यारा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला तने आज पुकारे ब्रजबाला तने आज पुकारे ब्रजबाला हमें क्या छुपाया नंदलाला हमें क्या छुपाया नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज भज मुरली मनोहर नंदलाला भज कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला अमे तो
કરીએ કાલાવાલાય મેં તો મારું ધ્યાન તું રાખજે શ્રીજી બાબા મારું ધ્યાન મારું ધ્યાન તું રાખજે નંદલાલા મારું કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગો ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા નંદ યશોદા લાલ કી જય ગિરિરાજ ધરણ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી જી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય આ એકાદશી છે અચ્છા अपने अपने गुरुदेव की जय अपने अपने मात पिता की बोलो भाई सब संतन की एकादशी છે પણ ફલાહાર સરસ થઈ ગયું છે બોલીએ બાલ કૃષ્ણલાલ કી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી વેદવ્યાસાય નમઃ શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ બ્રહ્મપુરાણે પ્રથમોધ્યાયઃ पुराण शब्द से व्याख्या यथा मति संजाता अधुना ब्रह्म एवं पुराणम इति शब्दद्वयम् कथमिदं ब्रह्म पुराणम पुराणम तो विद्यते एव तदपि त्रिधा सात्विकं राजसं तामसं शैवं शाक्तं वैष्णवम् इत्यपि तत्त्रिधा एवमेव वयम् अग्रे गच्छामः तर्हि सर्वं सुलभं दृश्यते किन्तु तादृशं सुलभं नास्ति वदन्ति जनाः पुराणमिति पुराणं सरलं सहजं सुगमं सुबोधकरं सर्वेषां शास्त्राणां निष्कर्षरूपेण इमानि सर्वाणि पुराणानि प्रचक्षन्ते अतः मंगलाचरणम मंगलमपि त्रिविधम आशीर् नमः क्रियावस्तु आशीर्वादात्मकं नमस्कारात्मकं वस्तु निर्देशात्मकं च इति त्रिधा मंगलम मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इत्यपि श्रुतिः अतः मंगलम केन क्रियते न प्रारंभे क उवाच इत्यपि न लिखितम् व्यास उवाच सूत उवाच वा मुनय ऊचुः वा कश्चन अन्यः कश्चन प्रवक्ता विद्यते कः मंगलं करोति कस्य मंगलं किमर्थं कथं कुतः कदा कुत्र इति ककाराः रावल स्मृति ककाराः प्रश्नसूचकाः कदा कथम कुतः कुत्र पश्चात किमर्थम कीदृशम किम त्रिशूलिंगेषु किम शब्दाः ककाराः प्रश्नसूचकाः कदा भवति कथं भवति कुतः भवति किमर्थं भवति
कति ते सन्ति जनाः, कैः भवति, कीदृशं भवति, तत्सर्वं प्रश्नसूचनादिकं विद्यते। तर्हि अत्र सूतः जातिवाचकशब्दः अस्ति। सूतः ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां यज्जायते तत्सूत इति उच्यते। ब्राह्मणस्य पुत्रः क्षत्रियस्य कन्या द्वाभ्यां यश्च सम्भूतः स सूत इति कथ्यते। सूत जातिवाचकशब्दः, द्वयोः जात्योः मिश्रणं सूत। तन्नामास्ति रोमहर्षणः अपरं लोमहर्षणः। रलयोरभेदः इति कृत्वा लोमहर्षणः अपि अत्रापि अस्ति, रोमहर्षणः इत्यपि उक्तमस्ति। इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः। श्रीमद्भागवते यदा व्यासमहर्षिणा विभाजनं कृतं वेदानां, शास्त्राणां, पुराणानाम्, इतिहासानां च, तदा स्वयं सूतः कथयति पिता मे रोमहर्षणः। इतिहासपुराणानां यश्च विभागः महर्षिणा कृतः तस्य विभागस्य विभाजनस्य सहभागी आदाता मे पिता रोमहर्षणः अभूत्। रोमहर्षणः। अतः वंशपरम्परागतः इदं सर्वम् आगतमस्ति। पिता मे रोमहर्षणः। अतः वंशपरम्परातः यत् समागच्छति तद् भिन्नं भवति। पठित्वा उच्यते, श्रूयते, स्मर्यते, तद् भिन्नं भवति। प्रायः वक्तारः वंशपरम्परागतः एव भवन्ति। पठित्वा कतिचन एव। एतेषां तेषां षोडशी वंशात्मक एतावती वंशपरम्परा। अतः तेषां वंशपरम्पराणां सर्वेषां विदुषां यत् ज्ञानम् अनुभवात्मकं ज्ञानम्, अमृतात्मकं ज्ञानं, तद् ज्ञानं तु सहजतया भवति, सुलभतया। नात्र आश्चर्यविषयः स्वल्पयानपि विद्यते। अतः वयमपि मङ्गलम् आचरामः। यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं माया जगज्जायते
मोक्षः तर्हि प्रथमश्लोके विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं भक्ताः ध्रुवं निश्चयेन मोक्षं प्राप्नुवन्ति। द्वितीय श्लोके यस्माद् मोक्षं प्राप्नुवन्ति तादृशः कश्चन संसार विनाश हेतु युक्तः भगवान् परमेश्वरः वर्तते तं मुक्तिदं वन्दे। यस्माद् मोक्षः लभ्यते स एव मुक्तिदः भवति, स एव मोक्षदातापि वर्तते इत्युक्त्वा तं हरिं वन्दे, तं परमात्मानं अखिलाधारं प्रपञ्चरहितं। प्रथम श्लोके प्रपंच रचितम, प्रपंच रचितम, द्वितीये प्रपंच रहितम। पूर्वं प्रपंचः भवति, ततः अनन्तरं तस्मात् प्रपंचात् मुक्तिः भवति। यस्य कस्यापि कार्यस्य प्रपंचः भवति, एवं अनन्तरं प्रपंच मुक्तिः भवति। श्रीमते कृष्णदत्ताय धनंजयाय धीमते महेन्द्राय विबुधाय वारं वारं नमो नमः। सर्वेषां पुनश्च एकवारं विज्ञप्तिपूर्वकं सादरं सस्नेहं सप्रेम सार्धं हार्दं सर्वेषाम् अभिनंदनम अभिवादनम प्रत्यभिवादनम प्रत्यभिवंदनम विधाय ब्रह्मपुराणस्य यथा धीतं तु न अहं वदामि, यथा पठितं यथा चिन्तितं तत् भवतामग्रे प्रस्तोतु कामोऽयं जनाः। प्रयत्नः अस्ति, सप्रयत्नः कियान् सफलः कियान् निष्फलः इति अस्मदधीनं किमपि नास्ति। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम। वयं तु कृष्णशरणार्थिनः स्मः, अतः वयं किं वक्तुं क्षमामहे। न किमपि अस्माकं सामर्थ्यं, सर्वसामर्थ्य रहितः सर्वसामर्थ्य कृष्णाश्रयः। कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। भगवान कृष्णने આપણે વિનંતી કરવાની છે, નાથ તમે કૃપા કરો તો કંઈક અમારું કલ્યાણ થાય। આ તો એક આયોજન છે, એનું એક પ્રયોજન છે, એનું સદૈવ સુયોજનના માધ્યમથી સુયોજન થતું રહે। ભગવદ કૃપાથી બધા જ આ રીતે આનંદપૂર્વક હરી મળી અને આવા પુરાણોની સુખદ સહજ સુગમ ચર્ચા થતી રહે, એ જ આપણા માટે ઉત્તમોત્તમ લાભ છે। આ કલિકાલમાં આવું સૂઝવું કરવું બોલવું તો બહુ સહેલું છે, અને પૈસા આપો તો એનાથી સહેલા। સાહેબ કેટલા થાય? 10 આલ્યો બસ, એનાથી કામ ચાલશે? કેટલા દિવસથી મનોમંથન ને મનોવિચાર વ્યક્ત થઈ રહ્યા છે। જ્યારથી આ બીજ રોપાયું ત્યારથી આને આ પ્રવૃત્તિ ચાલતી જ હોય છે। આરંભ તો અત્યારે સ્થૂળ રૂપમાં છે, સૂક્ષ્મમાં તો ક્યારનોય થઈ ચૂક્યો છે। જ્યારથી આ બધી પ્રવૃત્તિઓનો આરંભ થાય ને એ સૂક્ષ્મ રૂપમાં તો ક્યારથી હોય છે, પણ આપણી પાસે જે દેખાય છે ને એ તો સ્થૂળ રૂપમાં છે। એ સ્થૂળની ભૂલ ન કરીએ, સૂક્ષ્મમાં તો પડેલો છે, એ આદિ બીજ તો છે જ। નૈમિષારણ્યમાં પધાર્યા, સૂત મહર્ષિ આવ્યા। સૂત મહર્ષિ આવ્યા એટલે એક નાનકડી વાત કે સૂતજી આવે એટલે શૌનકાદી હોય જ, આ કહેવાની જરૂર નથી, બેઠા જ હોય। અમુકની બાબતમાં એવું હોય ને, ફલાણા ભાઈ આવ્યા એટલે એ તો હોય જ, એનો નામ નિર્દેશ કરવો ન પડે। પ્રપ્રચ્છરો મુનયા સર્વે સુતમ પૌરાણિકમ ખલું,
આવું સ્કંદ પુરાણ કહેતું હોય, સત્યદેવની કથાના પ્રથમ અધ્યાયમાં હોય, તો તાત્પર્ય એ છે કે એ આવ્યા જ, ન બોલે તો આવ્યા જ છે. માનસિક રૂપે એને આપી સમાગતા સંતિ, એમાં કોઈ શંકા નથી. એમ અહીંયા નૈમિષારણ્યમાં, પવિત્ર સુમનોહર નૈમિષારણ્યમાં સૂત મહર્ષિનું આગમન થયું. શૌનકાદિઓ તો પહેલેથી બિરાજમાન હતા જ. મંગલનો મંગલ પ્રારંભ થઈ ગયો. એ પરમાત્મા મોક્ષ આપનારા છે, એ પરમાત્મા મુક્તિ આપનારા છે. તમ વંદે મુક્તિદમ હરિમ. એ પરમાત્મા આપણી સમસ્ત વિપત્તિઓ, આપત્તિઓ બધામાંથી મુક્ત કરનાર એ પરમાત્મા છે. અને એમનું જ્યારે વંદન કર્યું, એમનું જ્યારે અભિનંદન કર્યું, ત્યારે આ લોમહર્ષણ છે એ સૂત મહર્ષિજીને કહેવા લાગ્યા છે. કંઈ પણ વસ્તુ બનાવવી હોય, સર્જન કરવું હોય, એટલે વિચારનું બીજ પહેલાં હોય. સૃષ્ટિ વિચાર ચર્ચા, સૃષ્ટિ વિષયાત્મિકા ચર્ચા. સર્જન કરવું છે, કંઈક કરવું છે, તો પહેલાં વિચાર આવે. એના પહેલાં ઈચ્છા જાગૃતિ થાય. ઈચ્છા જાગૃતિ થાય પહેલાં તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ થાય, વિચારનું બીજ રોપાય, ઈચ્છા પ્રગટ થાય. વિચાર તો ઘણાને આવે, પણ આચારમાં આવતો વાર લાગે છે. અહીંયા ઠાકોરજીએ પ્રેરણા કરી, વિચારનું બીજ રોપાયું અને આચારના રૂપમાં આપણે આ પ્રગટ થઈ ગયું. એ એની અસીમ કૃપાનું ફલ છે, બીજું કંઈ નથી. ધનિકા એતદ કર્તુમને શકનુવંતી ભાઈ. આપણે શું કહેવાય, હે, દાદાજી કિંકર કહીને પોતાની જાતને ખપાવે. દાસાનું દાસ કિંકર છે. તો આ બધું એની કૃપાથી થાય છે. આ બધાને બોલાવવા, નિમંત્રણમ સમયસર બધાને લેવા મૂકવા, ભોજન આવાસ આદિની વ્યવસ્થા, આટલું આ નૈમિષારણ્યની પ્રાપ્તિ થાય. જ્યારથી આ માર્કંડેયના બીજ રોપાયા ને, દુર્ભાગ્ય મારું કે હું ના આવી શક્યો. પણ એ તાત્પર્ય એ છે કે આ એ નૈમિષારણ્ય જ છે. કોઈને નિમિત્ત શુદ્ધ બનાવીએ ને આપ બેઠા છો, એ બધા શૌનકાદિના સ્વરૂપમાં છે. કોને ખબર કયા સ્વરૂપમાં કોણ યોગી, કોણ ઋષિ, કોણ મુનિ અહીંયા બિરાજમાન હશે, આપણને ક્યાં ખબર છે. પણ આપણે સુંદર આ વાતાવરણ છે. આમાં જે લખ્યું છે ને એની અનુભૂતિ અહીંયા થાય જ ભાઈ. આમ્ર વૃક્ષાહ, વિવિધાહ વૃક્ષાહ, વિવિધાશ્ચ લતાહ, વિવિધાની પુષ્પાણી. જે હાથમાં આવે એ લઈને અર્પણ કરીએ. મંદિર પણ અહીં બિરાજમાન, ભગવાન પણ બિરાજમાન. એટલે સ્થાપિત દેવોની પણ કૃપા, અનુમોદન મળવું પણ મુશ્કેલ છે આ કલિ યુગની અંદર. એટલે સૂત મહર્ષિએ મંગલનું મંગલમ આચરણમ, આચરણ મંગલ હોય તો એનું મંગલ થાય. આચરણમ મંગલમ, આપણી સમગ્ર જીવનની ક્રિયાઓ મંગલમય હોય તો ઠાકોરજી તો મંગલમય છે જ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ છે જ. અને સૃષ્ટિ વિષયાત્મિક ચર્ચા સૂત પૌરાણિકને આ મુનય એ કહેવા લાગ્યા છે. પ્રસ્તાવ કોની પાસે મૂકવો એ એક પ્રશ્ન છે ને. હા, પુરાણાનામ પુરાણ ગમશાસ્ત્રાણી સેતિહાસાની સત્તમ જાનાસી દેવદૈત્યાનામ ચરિતમ જન્મ કર્મ ચ. આપ તો આવા વિદ્વાન છો, જન્મ નહીં જાણો અને કર્મ નહીં જાણે. એમ કે આની કર્મ કુંડલી આપણા હાથમાં છે. શું કરે છે, રેવા દે ભાઈ, તારી કર્મ કુંડલી અમારા હાથમાં છે. એમ આ મુનિઓ કહે છે કે હે સૂત મહર્ષિજી, આપ તો જન્મ કર્મને જાણનારા છો. હે તો પછી નતેસ્ત્ય વિદિતમ કિંચિદ વેદે શાસ્ત્રે ચ ભારતે. આપને માટે કંઈ અવિદિત નથી, સર્વ જાણો જ છો. ક્યાં ક્યાં? વેદમાં, શાસ્ત્રમાં અને ભારત એટલે મહાભારતમાં. એતન મહાભારતમ. આ મહાભારત એક લક્ષાત્મકમ મહાભારતમ, એમાં પણ આપની ગતિ, મતિ, રતિ અને પ્રીતિ છે.
હે મહર્ષિજી, અને વેદમાં પણ છે અને વેદોના શાસ્ત્રોમાં પણ છે. યથા પૂર્વમિદમ, અમે કંઈ નવું નથી કહેતા, પણ જે પહેલાં હતું ને એવું કંઈક અત્યારે બને એના માટેની અમારી આ જિજ્ઞાસા છે. યથા પૂર્વમિદમ સર્વમ ઉત્પન્નમ સચરાચરમ. આ એકવાર રચના નથી થઈ. આપણે બેઠા છીએ એની પહેલાં પણ ઋષિમુનિઓ આ જ કરતા હતા. નૈમિક શારીરિકમાં શું કરતા હતા? ભેગા થઈને જ્ઞાન ચર્ચા કરતા હતા. સમાજનો ઉત્કર્ષ થાય, સમાજનું કલ્યાણ, સમાજનો વિકાસ એ આપણું ઉત્તરદાયિત્વ છે. આપણું આપણે સમજીએ છીએ પણ કરી શકતા નથી. ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે એમાં, પણ પરમાત્મા કોઈને નિમિત્ત બનાવીને આ કાર્યમાં આપણને સહભાગી બનાવે છે. એ જ પરમાત્માની કૃપાનું ફળ છે ભાઈ. બાકી એક દી બોલાવો હોય ક્યાં આવે છે? કોઈ આવે? ટાઈમ નથી. આ જ જવાબ. કંઈ સેવા હોય કહેજો, સેવા તમે અહીંયા આવો એ તો કે એ મેળ નહીં પડે. બીજું કયો, જરૂરિયાત બીજી કાંઈ હોય, અન્ય અમારી સેવા હોય તો કયો. એ પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા છે લોમહર્ષણજીએ. અવિકારાય શુદ્ધાય નિત્યાય પરમાત્મને સદૈક રૂપ રૂપાય વિષ્ણવે સર્વ વિષ્ણવે. આ વિષ્ણુ પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા છે. અને હવે સૃષ્ટિના આરંભાત્મક પ્રશ્ન હતો, એનાથી આગળ વધીએ. બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાન સ્વયંભૂ એટલે સૃષ્ટિનો પ્રશ્ન પહેલા રચાણો, જિજ્ઞાસા થઈ, હવે એનો આરંભ કરવાનો વાત આવી. તો કહે છે લોમહર્ષણજી, સવૈ સ્વયંભો વિપ્રાહ પુરુષો મનુરુચ્યતે તસ્યૈક સપ્તતિ યુગમ મન્વંતરમિહોચ્યતે. શ્લોક નંબર 4. આ મન્વંતરનું પ્રમાણ અહીંયા આપ્યું. 71 યુગ, 71 યુગની ચોકડી એટલે એક મન્વંતર થાય. મનુનું સામ્રાજ્ય પૂરું થાય. બંને મનુઓ વચ્ચેનું અંતર તે મન્વંતર. એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ બદલાય. દેવો, ઋષિઓ, ઋષિપુત્રો, ઋષિઓવતારાશ્ચ, એનો અવતાર બદલાય. અવતાર બદલાય એટલે મનુ મહારાજ બદલાય. જેમ શાસનના રાષ્ટ્રપતિ બદલાય એટલે પછી એના પ્રમાણે બધું એ કરે ને. જૂનાને પછી ન રહેવા દે, હરખરા ન રહેવા દે, હાલો માં ઉપાડો. શાસન બદલાય એટલે પ્રાશન બદલાય, આસન બદલાય, ઘણું બધું બદલાતું હોય છે. ઘણું બધું બદલાય. પણ એ આજના રાષ્ટ્રપતિનું આયુષ્ય 5 વર્ષનું. આ તો મન્વંતર લીલા. કાલની ગણના આગળ આવશે. મન્વંતર હજારો વર્ષ સુધી એ સ્થિતિમાં હોય. મનુપુત્રાહ દેવાહ અવતારાહ ઋષયોંશાવતારાશ્ચ મન્વંતરમ ષડવિધમ સ્મૃતમ. આ 6 એના રસ્તાઓ અલગ અલગ બદલાય. એ પ્રમાણે એનું કાર્ય આગળ વધતું હોય. તો કહી રહ્યા છે લોમહર્ષણજી કે, એટલે કે રોમહર્ષણજી, જેનું એક નામ આ ઉગ્રશ્રવા છે. એ ઉગ્રશ્રવા મહર્ષિજી, એનું બીજું નામ રોમહર્ષણ. દાદાજી એવું કહેતા, રોમણી રોમણી હર્ષ જાયતે ભગવદ્ ગુણાનુવાદાદ યસ્ય ઇતિ રોમહર્ષણ. ભગવાનનું નામ લઈને રોમાંચ થવા લાગે. ગદગદ ગીરા નયન બહ નીરા. માનસ પણ આપણને આમાં પ્રમાણ આપે છે. તો એ રોમહર્ષણજી જે ભગવાન ગુણાનુવાદ ગાય અને એક એક રોમાંચ, જાણે એ રોમાંચમાં ગુણાનુવાદ ભરેલો હોય અથવા તો એમાંથી નીકળી રહ્યો હોય અને એ સામેના વ્યક્તિઓ, શ્રોતાઓ સુધી પહોંચી રહ્યો હોય, એ ગાતા ગાતા તો એના રૂવાટાઓ ઊભા થઈ જાય. રોમહર્ષણ. કારુણ્યમય સ્થિતિમાં આવું બને, રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. એવી દયનીય દશા જોઈને તો રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. અને ભગવદ્ ગુણાનુવાદ ગાઈએ ને એમાંય રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. બંનેની આ સ્થિતિ સમાન છે. રસ જાગૃત થાય છે, ઉત્પદ્યતે. તો એ
પરમાત્મા એટલે કે આ ઋષિમુનિઓએ જે સૂત મહાપૌરાણિકને જે પ્રશ્ન સૃષ્ટિ વિધેયાત્મક કર્યો ત્યારે એ ઋષિઓને કહેવા લાગ્યા, વૈરાજાત પુરુષાદ વીરમ સતરૂપાવ્યજાયત. એ વિરાટ નારાયણ, આદિ નારાયણ વિરાટ પુરુષ જે કહીએ તે એના બે વિભાગ થયા, દક્ષિણ અંગ અને વામાંગમ. આ રીતે તો એમાં એક સ્વયંભૂ મનુ પ્રગટ થયા અને પછી સૃષ્ટિ સર્જનનું કાર્ય કરવાનું હોવાથી શક્તિ જોઈએ, ભક્તિ જોઈએ, એના માટે ભગવાન યુક્તિ કરાવી એવું પણ કામ કરવું જોઈએ. એના માટે ભગવાન નિયુક્તિ પણ કરે. ક્યારેક ક્યારેક નિયુક્તિ થાય પણ સંયુક્તિ ન થાય, વિયુક્ત થઈ જાય, ભેગા થયા ને અલગ પડી ગયા, આવું પણ બને. તો એ પરમાત્મા એ આ બે સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા અને એમને ત્યાં પ્રિયવ્રતોત્તાન પાદો વિરાટ કામ્યા વ્યજાયતો. એ બંને એટલે સ્ત્રી અને પુરુષમાંથી પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ અને કામ્યા નામની કન્યાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, જ્યેષ્ઠ કન્યા થઈ. ભાગવતજીમાં 5 સંતાનોની કથા, આકૃતિ, દેવહૂતિ, પ્રસૂતિ, પ્રિયવ્રત ને ઉત્તાનપાદ. અહીંયા બ્રહ્મપુરાણમાં થોડુંક આવું મળે છે. ત્યાર પછી વિચાર કર્યો કે હવે આને આગળ જવું છે, તો એ આપવ નામના પ્રજાપતિ અહીંયા લખ્યા છે. જ્યાં આપણે દક્ષ પ્રજાપતિ કહીએ અથવા એ ભગવાન વિવસ્વાન એટલે ભગવાન સૂર્યનારાયણ અને સૂર્યનારાયણના શ્રાદ્ધદેવ મનુ અને શતરૂપાદિ, એમ અહીંયા આપવ પ્રજાપતિ એમનું અહીંયા સૃષ્ટિ સર્જનનું કાર્ય એમનાથી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. એનો વીર નામનો પુત્ર થયો, એને કરદમ પુત્રી કામ્યા થઈ. કરદમના દેવહૂતિયા લગ્ન થયા ભાગવતજીમાં, અહીંયા કરદમની પુત્રી છે કામ્યા અને એમનાથી પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદનો જન્મ થયો. સુનીતિ, સુનૃતા આ નામ છે એને. ભાગવતજીમાં સુનીતિ છે, શબ્દ ભિન્નતા છે પણ અર્થની એક્યતા છે. સુનીતિ. ઉત્તાનપાદથી 4 પુત્રો થયા, ધ્રુવ, કીર્તિમાન, આયુષ્માન, વસુ, આવા દીકરાઓ થયા. ધ્રુવજીએ તપ કર્યું, 3000 દિવ્ય વર્ષ સુધી તપ કર્યું, એટલે આપણા થાય 10,80,000. હવે 100 વર્ષની આયુષ્યની વાત કરનારા હોય એની પાસે 10 લાખનો આંકડો આવે, આટલું જીવ્યા, આટલું તપ કર્યું, જીવ્યા તો નહીં, એ તો કંઈક વધારે હશે ને, તો પછી એનું આયુષ્ય કેટલું હશે? પ્રશ્ન પાછો એ થાય. એટલે આ દિવ્ય વર્ષોની કથા છે, એમાં આપણા માનવ વર્ષ આટલા થયા. એનો વંશ અંગ વેન અને વેનનો દુરાચાર પુત્ર થયો, સુનિથાનો પુત્ર થયો તે વેન થયો, અંગના વેન થયા. એમની કથા આવી. વેન છે નહીં, વેન લેતો, કક્કો લે નહીં, મૂકે નહીં, પછી ગામડામાં શબ્દ બન્યો આને વેણ લીધું, ઓલું લઈ દો, આ લઈ દો, વેણ. હે કક્કો લઈએ એ ખબર નથી કે આ મળે કે ન મળે, પણ એ વેણ લઈ દો, કિંમત કાંઈ ન હોય, પણ આ વેને વેણ લીધું. નયષ્ટવ્યમ ન દાતવ્યમ ન હોતવ્યમ દ્વિજા ક્વચિત. ન્યવાર્ય આ રીતે એને ધર્મને નષ્ટ ભ્રષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. નયષ્ટવ્યમ ન દાતવ્યમ, ભાગવતજી, ન હોતવ્યમ દ્વિજા ક્વચિત. વારી દુંદુભીનાદ કરવા લાગ્યા, કોઈ પૂજન અર્ચન નહીં કરવાના, આ નહીં કરવાના. થોડોક સંદર્ભ પણ આપણે લઈશું બીજાનો, તેથી કરી આપણે થોડીક રસમય કથા બને. તો એના શરીરને સૂની થાય એમનું રાખી મૂક્યું. ભવિષ્યમાં શું થનારું છે એની ખ્યાલ હશે કદાચ, એટલા માટે તો એ તેલની પેટીમાં એને રાખ્યું, જેથી કરીને એ સંચિત રહી શકે લાંબા સમય સુધી. તો ત્યાર પછી એ બધું મંથન થયું. હવે પ્રશ્ન એ આવે કે એમાં કંઈ પ્રાણ તત્વ નથી ને મંથન શેનું કર્યું? પ્રશ્ન આવે ને. અત્યારે કોઈ માનશે છોકરાને
દિવંગત થયા, નિશ્ચેતન થયા પછી એને રાખી મૂકવાનો કોઈ આપણો અધિકાર નથી, રાખતાય નથી. તો આને તો વર્ષો સુધી રાખ્યું સુની થાય વેનની માતાએ, અને એનું મંથન કર્યું. નિષાદ ગુહરાજ, જેને કંઈ નિષાદ થયા, એને કહ્યું તું બેસી જા ભાઈ, નિષીદ બેસી જા, એટલે બેસી ગયા, રૌદ્ર સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા. પછી એના વંશમાં પૃથુ રાજા થયા, અર્ચી મહારાણી પૃથુ મહારાજ થયા, અને એના વંશમાં પ્રાચીન બરહી નામના રાજા થયા. એમનો વિવાહ સમુદ્ર કન્યા સવર્ણા સાથે થયો. એને ત્યાં 10 દીકરાઓ થયા. ચતુર્વેદ, ચારે વેદમાં પારંગત હતા. એ બધા પ્રાચેતસ કહેવાયા. પ્રાચીન બરહીના દીકરા એટલે પ્રાચેતસો કહેવાયા. 10,000 વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરી આ બધા પ્રાચેતસોએ. એના મુખમાંથી વાયુ અગ્નિની ઉત્પત્તિ થઈ. પ્રાચેતસોના મુખારવિંદથી વૃક્ષોનો વિનાશ થવા લાગ્યો. અગ્નિ પ્રગટ થાય અને વાયુદેવ સહયોગ કરે એટલે પછી તો વૃક્ષોનો, લતા, ઔષધિઓ, આ બધી વનસ્પતિઓનો વિનાશ થવા લાગે. પવન છે ને એના એ 2 રીતે કામ કરે. દીવો પ્રગટાવ્યો હોય ને પંખો ચાલુ કરો તો સૈવ દીપનાશાય કૃષે કસ્યાસ્તિ સહૃદમ વનાની દહતો વન્ને હે સખા ભવતી મારુતઃ. વનમાં આગ લાગે ને સાહેબ, અને જો પવન ફૂંકાય તો એને વેગ મળે, વધતું જાય. અને દીવો પ્રજ્વલિત કર્યો હોય અને પંખો ચાલુ, એ રેવા દે, બંધ કર. કાં વાં પવન એટલો આના કરતાં 50 અસંખ્ય ગણો હોય છે, છતાં એ ગતિદાયક છે અને અહીંયા ગતિ હારક બને છે. પવન તો એ જ છે, પણ નાના માનાનો હાથ કોણ પકડે ભાઈ? કૃષે કસ્યાસ્તિ સહૃદમ. મોટાના હવ ચરણ કમલ ને આ બધું આ પરંપરા પ્રમાણે. તો નેત્ર દ્વારા એની ઉત્પત્તિ થઈ. અગ્નિ અને વાયુ આ બંને પ્રગટ થયા અને વનસ્પતિનો વિનાશ થવા લાગ્યો. ત્યારે ભગવાન સોમએ પ્રાર્થના કરી કે તમે આ વિનાશમાંથી બચાવો. સોમ દ્વારા પ્રાર્થના થઈ છે કે આપ ક્રોધનો ત્યાગ કરો. ક્રોધ જ અગ્નિ છે. કારણ કે શિવજીને ક્રોધ આવ્યો ને, એમાંથી તો ક્રોધમ પ્રભો સંહર સંહરેતી યાવત ગિરહ ખે મરુતામ ચરંતી તાવત સવ નિર્ભવ નેત્ર જન્મા ભસ્માવશેષમ મદનમ ચકાર. એક નેત્રમાંથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો અને કામદેવનો વિનાશ થયો. એ જ ક્રોધનો અગ્નિ છે, એ અહીંયા પ્રગટ થયો. ક્રોધનો ત્યાગ કરો, ક્રોધને છોડી દો. વાયુ અને અગ્નિદેવ શાંત થાવ. આનું કારણ આ છે. પછી એની એક દીકરી હતી વનસ્પતિઓની, વૃક્ષોની, એનું નામ મારીસા હતું. એનો તમે પ્રાચેતસો કન્યા રૂપે સ્વીકાર કરો, પત્નીના રૂપમાં સ્વીકાર કરો. એ જ કન્યા છે, એ જ માતા છે, એ જ ભગિની છે, એ જ પત્ની છે, એ જ સહોદરા છે. એક જ શક્તિના અલગ અલગ સ્વરૂપો છે. એનો તમે પત્ની રૂપે સ્વીકાર કરો અને આ સોમવંશને આગળ ધપાવો. સોમવંશની વૃદ્ધિ કરનારા બનો. પ્રાચેતસ અને મારીસા એનો પુત્ર સોમ થયો. સોમવંશની વૃદ્ધિ કરવા માટે થઈને આ પુત્ર રત્ન એને ત્યાં પ્રગટ થયું. એનો પુત્ર દક્ષ થયા. એની 60 કન્યાઓ, એનું વર્ણન ભાગવતજીમાં પણ છે, અહીંયા પણ છે. દશધર્માય ત્રયોદશ કશ્યપાય ચંદ્રમસે 27 ચંદ્રમાને 10 ધર્મને આપી. 13 કન્યા કશ્યપ ઋષિને આપી. પછી તાર્ક્ષ્ય નામના કશ્યપ હતા, એમને 2 કન્યાઓ આપી. પછી ભગવાન શિવજી, અંગીરા ઇત્યાદિને 2 કન્યાઓનું વિભાજન થયું ને આમ 60નો સરવાળો થયો.
ત્યાર પછી આ સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થયો. ઋષિ વિદ્વાનો મુગ્ધ થયા કે આ સૃષ્ટિ કઈ રીતે બનશે. ત્યારે વિરણ નામના પ્રજાપતિ આવ્યા. અધ્યાય કહેતો જાઉં, મજા આવશે, કારણ કે આપણે ક્યાંક શ્લોકનું પણ અનુસંધાન લઈએ. કારણ કે આ સા યત્સાર ભૂતમ તદુપાસનીયમ છે ભાઈ. કારણ કે આ શ્લોક બોલું, અર્થ કરું તો ક્યાંક અનર્થ થઈ જાય. એના કરતાં હું કહું ભાઈ હું સમજી શકું એવું કાંઈક આ પાનાલમાં આનો પરિશ્રમ જે ઠાકોરજી દ્વારા મતલબ કૃપાથી થયો, થોડુંક બેસવાનું થયું, એના સાર રૂપે આ તમારી સામે પ્રગટ કરું છું. લગભગ સાર ઠાકોરજી આવે એવો આગ્રહ રાખ્યો છે. વિરણ નામના પ્રજાપતિની પુત્રી અસિકની સાથે લગ્ન થયા દક્ષ પ્રજાપતિના. હવે અહીંયા જો સંખ્યાઓનું તો કોઈ બાદ છે જ નહીં, અબાધિત સંખ્યા છે. 5,000 ને 50,000 ને લાખ ને 10 લાખ ને એવું અહીંયા માની લે કે આ બધી વૈચારિકી માનસી સૃષ્ટિ છે, મનના વિચારો છે. આ એનો કોઈ પાર પહોંચે? મને આટલા વિચાર આવ્યા એ ખોટું. ગણો તારી ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ, વિચારનું કે ગણિત ન શકાય. કારણ કે અહર્નિશમ વિચારની પરંપરા ચાલે છે. 5,000 પુત્રોને જન્મ થયો, હર્યસ્વના રૂપમાં પ્રગટ થયા. એના ભાઈઓ થયા એ 3. આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણો પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે. એના ભાઈ શબલાશ્વ થયા 1,000. નારદજીએ આ બધાને સૃષ્ટિ સર્જનથી રોક્યા. પ્રાય ભાગવતજીની કથા સાથે આનો સંબંધ જોડાયેલો છે. આ બધી કથાઓ આવે છે. પછી આજે 60 કન્યાઓની વાત કરીને એમાં સ્પષ્ટ રીતે ઉલ્લેખ મળ્યો. 10, 13, 27 તો છે જ. 4 અરિષ્ટનેમીને આપી અને 2 અંગીરા અને બહુપુત્રને અહીંયા વિભાજન કરવાનું લખ્યું છે, આપી છે. કૃષાશ્વને આપી. પછી જે ધર્મની પત્નીઓ હતી એમની નામ અહીંયા આપ્યા છે. 8 વસુઓ. કશ્યપ પત્નીના નામ સોમપત્નીઓ. સોમપત્નીઓ એટલે જેટલા નક્ષત્રો 27 છે અને 28મું અભિજીત છે, બધી જ સોમની પત્નીઓ હતી. કશ્યપ મહર્ષિને 13 પત્નીઓમાં પ્રાય આપણે ખ્યાલ છે દિતિ, અદિતિ, દનુ, કાષ્ઠા, સુરમા, રમા, ઈલા, આ બધી 13 પત્નીઓ એના નામ છે. હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ એના વંશમાં આગળ થયા. સિંહકા નામની કન્યા, એના લગ્ન વિપ્રચિત્તિ સાથે કરવામાં આવ્યા. હિરણ્યકશિપુ એના 4 દીકરાઓના નામ ભાગવતજીમાં પણ છે ને અહીંયા પણ છે. એ બરાબર સમાન છે. લાદ, અનુલાદ, પ્રહલાદ અને સંહલાદ. પ્રહલાદના વિરોચન થયા. એના બલિ, એના બાણાસુર, એની સંખ્યા, એના સંતાનોની પરંપરા એ તો અનંત છે. એમને ત્યાં સ્વરભાનુ નામની કન્યા, એના પુલોમા નામની કન્યા, પુલોમા એટલે સચી, એ દાનવી અને ઉપદાની ઉપશિરા નામની કન્યા અને ઉપદાનવી. વૃષપર્વા રાજાની કન્યા શર્મિષ્ઠા. કશ્યપની પત્નીઓના નામ એમાં તામ્રા પણ છે. ક્રોંચી, શિયેની, ભાસી, એ બધા સૂચિ, ગૃધ્રિકા, વિનતા, કદ્રુ અને વિનતા. ગરુડજી અને અરુણ થયા તે વિનતાના દીકરા થયા. સર્પોની માતા છે કદ્રુ છે. સુરસાના દીકરાઓ થયા, એનો વંશ આગળ ચાલ્યો. અને 49 મરુદગણા નામ ઉત્પત્તિ અંતમાં બતાવવામાં આવી છે. 49 મરુતોની કથાનો જન્મ થયો. એની કથા ભાગવતજીમાં પણ છે, આપ જાણો છો, વિસ્તાર ન કરીએ. 4થા અધ્યાયમાં બ્રાહ્મણ અને નક્ષત્રોના સ્વામી ભગવાન ચંદ્રમા એ જલ દેવતા એટલે કે વરુણદેવ અને એમના અને ભગવાન રામ, સ્વાતિ કુબેર, આદિત્ય રાજા વિષ્ણુ, વસુ રાજા અગ્નિ, પ્રજાપતિ સ્વામી દક્ષ અને મરુતોના સ્વામી ઇન્દ્ર, દૈત્ય દાનવપતિ પ્રહલાદ, પિતૃગણના સ્વામી
સૂર્યપુત્ર યમ, ભૂત પિશાચ ઇત્યાદિના સ્વામી યક્ષવ અને શૂલપાણી મહાદેવ, પર્વતોના સ્વામી હિમાલય, કોણ કોના સ્વામી છે એનો પ્રારંભમાં વર્ણન કર્યું છે 3 થી 9 શ્લોકમાં, જે સાર રૂપે આપણે શ્રવણ કરીએ. નદીઓનો સ્વામી સાગર, ગંધર્વપતિ ચિત્રરથ થયા, નાગપતિ વાસુકી, સર્પરાજ તક્ષક, ગજપતિ ઐરાવત, અશ્વપતિ ઉચ્ચૈશ્રવાહ, જે 14 રત્નોમાંના એક. પછી મૃગરાજપતિ વ્યાઘ્ર, પક્ષીરાજ ખગરાજ એના સ્વામી ગરુડ, ગોગણ વૃષભ વનસ્પતિ રાજા વનવૃક્ષ, પૃથ્વીરાજા દ્વારા પૃથ્વી દોહનનું કાર્ય એનો અહીંયા પ્રારંભ થયો. આ પૃથ્વી સર્વ સંપત્તિને આપનારી હતી, પરંતુ એ સંપત્તિ આ બધી જ પૃથ્વીમાં એટલે કે એનામાં સમાઈ ગઈ. ફરીથી એનું દોહન કરવું પડે. દોહન કરવું પડે એટલે એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે. તો એ પ્રયત્ન કરવા માટે થઈને કોને વાછડો બનાવ્યો, કોણ દોહનારા હતા, દોહવાનું પાત્ર શું હતું, એમાં કયા સ્વરૂપે દૂધ પ્રાપ્ત થયું અને કોણે આ બધું પ્રાપ્ત કર્યું, આનો આખો સંવાદ છે. 5 વસ્તુઓનો વિચાર કરીએ. વત્સ, વાછડો કોને બનાવ્યો, દોગ્ધા કોણ હતા, દોહન પાત્ર, દૂધ કયા સ્વરૂપે અને કોણે પ્રાપ્ત કર્યું. સોમ, બૃહસ્પતિ, વેદ, તપ અને ઋષિમુનિઓ. વત્સ ઇન્દ્ર, દોગ્ધા સૂર્ય, દોહન પાત્ર સુવર્ણ, દૂધ તેજ નામનું દૂધ અને દેવતાઓએ પ્રાપ્ત કર્યું. એટલે આ 5 વસ્તુઓને યાદ રાખી લઈએ તો ફરીથી એનું રિપીટ ન કરવું પડે. વાછડો, દોહનારો, દોહવાનું પાત્ર અને દૂધ અને એ કોણે પ્રાપ્ત કર્યું, એટલે હું ક્રમશઃ એનું વર્ણન કરું. યમ, શલ, રજત, અમૃત અને પિતૃઓ, આ 5 વસ્તુઓ છે. તક્ષક, ઐરાવત, તુંબડું, વિષ નામનું દૂધ અને નાગગણ એના પ્રાપ્ત કરનારા. વિરોચન, મધુ, લોહપાત્ર, માયા નામનું દૂધ અને દૈત્યોએ પ્રાપ્ત કરી. કુબેર, રજતનાભ, કાંચ, અંતર્ધ્યાન વિદ્યા અને યક્ષગણોએ પ્રાપ્ત કરી. સુમાલી, ફરી રજતનાભ, કપાલ, રક્તદૂધ, રાક્ષસ ગણોએ પ્રાપ્ત કર્યું. ચિત્રરથ, સુરુચિ, કમલ અને પવિત્ર મેઘ અને ગંધર્વોએ પ્રાપ્ત કર્યું. હિમાલય, સુમેરુ, શિલા, રત્ન નામની ઔષધિઓએ પર્વતોએ પ્રાપ્ત કરી. પર્વતોએ કરી. પ્લક્ષ, પુષ્પિત શાલ, પલાસ એટલે ખાખરો, કોયલ રૂપ દૂધ એ વૃક્ષોએ પ્રાપ્ત કરી. કોકિલનો મધુર ધ્વનિ વૃક્ષો ઉપર સંભળાય છે ને, વૃક્ષોએ પ્રાપ્ત કરી. મનુ મહારાજ આવ્યા. પૃથુ, એને હાથ વડે વનસ્પતિ ઇત્યાદિ એની વનસ્પતિ અને ઇત્યાદિની પ્રાપ્તિ માનવો દ્વારા થયું. ત્યાર પછી મનુ અને મન્વંતરની કથાઓનો પ્રારંભ થયો અને એમાંથી થતું મહા પ્રલયનું પણ વર્ણન થયું. તો મનુ મહારાજ અને એ બંને મનુઓ વચ્ચેનું અંતર એટલે કે મન્વંતર, અને એ જ્યારે બ્રહ્માજીનો જ્યારે દિવસ પરિપૂર્ણ થાય ત્યારે એ મન્વંતર એક મહાપ્રલયનું સ્વરૂપ ધારણ કરે. તો એ પ્રારંભની અંદર જ મન્વંતરોના નામ સાંભળીએ. સ્વયંભૂ મનુ, સ્વારોચિસ, ઉત્તમ, તામસ, વ્રૈવત, ચાક્ષુષ, સાવરણી, રમ્ય, રોચ્ય, મેરુ સાવરણી, ઇન્દ્ર સાવરણી, ધર્મ, રુદ્ર અને દક્ષ, આ 14 મનુઓના નામ છે. પછી એમાં ઋષિઓ આવ્યા. મરીચી, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, ક્રતુ અને વસિષ્ઠ, આ સપ્તર્ષિઓ આવ્યા. સ્વયંભૂ મનુના પુત્રો થયા અગ્નિદ્ર ઇત્યાદિ એના દીકરાઓ થયા.
સૂર્ય માર્તંડ કહેવાયા. ભગવાન સૂર્યનારાયણને માર્તંડ એટલે ગર્ભનો અંડ છે એ સુકાઈ જશે, આગળ એવું વર્ણન મળ્યું છે. એટલે કશ્યપે અદિતિને કહ્યું તો આમનું નામ માર્તંડ થશે. આ અંડ ગર્ભાંડ સુકાઈ જશે તો કે ભગવત કૃપાથી નહીં સુકાય, એટલે એ જે બાળક આવે એનું નામ માર્તંડ થયા. અને છાયા અને માર્તંડના દીકરા એ શનૈશ્ચર ભગવાન થયા. છાયા માર્તંડ સંભૂતમ તમ નમામિ શનૈશ્ચરમ. છાયા એ સંજ્ઞાનું બીજું સ્વરૂપ, એ ભાગવતજીમાં પણ એની કથાઓ છે ને અહીંયા પણ ઉપલબ્ધ છે. કશ્યપ અને અદિતિ દ્વારા ભગવાન સૂર્યનારાયણ વિવસ્વાનનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. ત્યાર પછી સૂર્યપત્ની એક અહીંયા બીજું નામ છે વિષ્ટા કન્યા. એનું નામ કદાચ સંજ્ઞા પણ હોઈ શકે, જે શ્રાદ્ધદેવ મનુ અને આ સંજ્ઞાથી યમ અને યમુનાનું યુગલ પ્રાદુર્ભૂત થયું. યમ અને યમુના સંજ્ઞા દ્વારા સવર્ણા છાયાનું નિર્માણ થયું. પોતાના જ જેવી વર્ણવાળી છાયાનું નિર્માણ સંજ્ઞાએ કર્યું. કેમ કે ભગવાન સૂર્યનારાયણનો તાપ સહન ન કરી શકતા એ સંજ્ઞાએ એનું સ્વરૂપ છાયાના રૂપમાં પ્રગટ કર્યું અને ત્યાં રાખ્યું. તું કહેતી નહીં, ત્યારથી આ વાત ચાલી આવી છે, કહેતી નહીં. સંજ્ઞા તો પિતાને ઘેર વહી ગઈ ત્વષ્ટાએ ફરી ફરીને વિનંતી કરી. દીકરીને બાપ વિનંતી જ કરે, બીજું કાંઈ ન કરી શકે. કે બેટા તારું સાચું ઘર તો એ જ કહેવાય, તારે ત્યાં જ જવું જોઈએ. પણ પોતાનું રૂપ એ બીજાને એટલે કે આ અન્યને આપ્યું છે એવી વાત કરી અને ફરીથી એમ થયું કે પિતાજી બહુ માથાકૂટ કરે છે ને, જા જા જા. એટલે રૂપ બદલી નાખ્યું, વડવાના રૂપમાં પ્રગટ થઈ, અશ્વિની બની. અને ત્યાં ભાગવતજીમાં એનો ઉલ્લેખ છે એના અશ્વિની કુમારો વડવાત્મ જવું. આ વડવાના બે સંતાન થયા, અશ્વિની કુમારો થયા, જે નાસિકાના દેવતા છે. એટલે આપ સૌ જાણો છો કે અશ્વિભ્યામ સ્વાહા આપણે બોલીએ છીએ. તો એ વડવાના દીકરા છે. સૂર્યનારાયણની પત્ની સંજ્ઞા એના અન્ય સ્વરૂપાંતર થવાથી જે વડવા એટલે ઘોડી જેને કહી શકાય, અશ્વિની, અને એના સ્વરૂપમાં ભગવાન અશ્વ બનીને આવ્યા અને શક્તિના સ્વરૂપમાં છે. ને આજે પેલું ગરબામાં ગાઈને ઘોડીમાંથી ઘોડો, એ બધું આ છે, અહીંયાથી આવેલી વાત છે. એટલે વડવાત્મ જોવું અશ્વિની કુમારો થયા. ભગવાન સૂર્યનારાયણ એ અત્યંત તેજસ્વી છે. એનું તેજ સહન ન થવાને કારણે આ સંજ્ઞાએ છાયાંતર એટલે રૂપાંતર કરીને છાયા અને વડવા એવા સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા. તો એમાંથી એટલે ત્યારના સમયમાં ભગવાન સૂર્યનારાયણ વડવા સાથે એમના સંયોગથી હમણાં વાત કરી એમ શનૈશ્ચર ભગવાન મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. યમરાજનો ક્રોધ વધવા લાગ્યો. શોક્ય માતા થઈ ને એને બરોબર સાચવતી નહોતી. એ પહેલાંની પરંપરા છે, એટલું નથી. એટલે યમરાજને યમ સ્વરૂપ છે આ તો, એટલે એમને ક્રોધ આવ્યો અને પાદ પ્રહાર કર્યો છાયા ઉપર કે આ હરખું અમને સાચવતી નથી. પિતાજીની ફરિયાદ કરી, રહેવાનું નહીં. એટલે એ પુત્રે માતાને લાત મારી યમરાજાએ. એટલે કીધું કે તે મને લાત મારી. મા દીકરાને ક્યારેક એનો દોષ હોય તો કદાચ એનો શિક્ષા કરે, પણ દીકરો માને આવું કરે. કુપુત્રો જાય તો ક્વચિદપી કુમાતા ન ભવતી. દીકરો છે ને એમ કરીને માં જવા દે, જતું કરે. એટલે એમ કહ્યું કે તમે આને શિક્ષા કરો. તો કે અમે વળી કઈ શિક્ષા કરી શકીએ, અમારાથી કોઈ શિક્ષા થઈ ન શકે. ભગવાન સૂર્યનારાયણને વાત કરી કે તમે આમાંથી કંઈક કરો. આ મને માતાએ છાંયે શાપ આપ્યો, તારો પગ પડી જાય, પાદવિહીન થઈ જા, એવી કથાઓ છે અહીંયા.
પાદવિહીન થઈ જાય એટલે શું કે પગની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય. 4 યુગોના 4 ધર્મોના 4 લક્ષણો છે, એ લક્ષણ તો એમને એમ જ હોય, પણ એમાંથી શક્તિ જે છે એ થોડી ઓછી થઈ જાય. 100% જે કામ કરતું હોય તો એ થોડોક 75માં આવે, 50માં આવે, 25માં આવે. આ સત્યમ, આ જે 4 ધર્મ ચતુષ્પાદ કહેવાયો છે, તો એમાં પણ એ હોય તો ખરું જ, પણ કામ ન કરે એના સ્વરૂપની અંદર. એટલે એના પિતા હતા વિશ્વકર્મા, ત્વષ્ટા વિશ્વકર્મા હતા. એના પિતાજી ઘેર ગયા, ભગવાન સૂર્યનારાયણ સસરાની ઘેરે ગયા પત્નીને લેવા માટે થઈને, પણ એ ત્યાં હતા નહીં. વિશ્વકર્માએ કહ્યું ભગવાન સૂર્યનારાયણને, એ તો તપશ્ચર્યા કરવા માટે ગયા છે. તો એ તપશ્ચર્યા કરવા માટે ગયા છે તો એ તમને ત્યાં પ્રાપ્ત થશે. એટલે યમદેવ એ ધર્મના અધિકારી બન્યા કે ભાઈ આમ તારો કંઈ શાપ મિથ્યા ન કરી શકાય, માતાજીએ આપેલો છે એટલે અમે કોઈ એમાં ફેરફાર કરી શકીએ નહીં, પરંતુ થોડીક છૂટછાટ તમને એમાં આપી શકાય. તો કે છૂટછાટ પણ મને આપો અને મને આમાંથી કંઈક મુક્ત થાય એવું મારી પર કૃપા કરો. તો કે તમારા ચરણ કમલની અંદર કીટ ઉત્પન્ન થશે, એ તમારા માંસને લઈને પૃથ્વી પર પડશે એટલે પગ કપાઈ ગયો એવું લાગે, એવું થાય. શાપ મિથ્યા પણ ન થાય, છાયા માતાનું વચન પણ સાર્થક રહે, અને આપનો પણ પગ જે છે એ ભૂમિતલ ઉપર ન પડે. એટલે આ બંનેની સાર્થકતાને સિદ્ધ કરવા માટેનો આ મધ્યમ માર્ગ, એમાં માંસ લઈને કીડાઓ નીચે પડે એટલે પગ કપાયો એવું લાગે. ત્યારબાદ આગળ વધતા એટલે કે હવે આપણે ક્યાં પહોંચી ગયા? 7મા અધ્યાય, સપ્તર્ષિઓમાં પહોંચ્યા ભાઈ. એ વિવસ્વાન, એ ભગવાન સૂર્યનારાયણ, ઇમમ વિવસ્વતે પ્રાહ પ્રક્તવા નહમ અવ્યયમ. યોગની ભાષામાં 4થો અધ્યાય કદાચ ને ભગવદ્ ગીતા 1લો શ્લોક છે. તો આ યોગનો પ્રારંભ વિવસ્વાન સૂર્યનારાયણ ભગવાનથી થયો છે. એવા ભગવાન સૂર્યનારાયણ એટલે કે વિવસ્વાન, એના દીકરા વૈવસ્વત થયા, અને એ વૈવસ્વત મનુના દીકરાઓની કથા આવી. મિત્રા, વરુણ અને આ બધા યજ્ઞાનુષ્ઠાન દ્વારા, પૂર્વ મિત્રા વરુણ યજ્ઞાનુષ્ઠાન દ્વારા ઈલા નામની કન્યાની ઉત્પત્તિ થઈ. મિત્રા અને વરુણ આ બંને દેવતાઓ છે, એમની પાસે વૈવસ્વત મનુ મહારાજ પધાર્યા અને એમની સાથે સંબંધ થયો ચંદ્રનારાયણનો. એટલે ચંદ્રપુત્ર એટલે બુધદેવ થયા, ચંદ્રના દીકરા બુધ થયા, જે ઈલાથી થયા. અને એ બંને ચંદ્રપુત્ર બુધ થયા, એ બુધની સાથે પુનઃ પાછો આમનો સંયોગ થયો એટલે પુરુરવા નામના પુત્ર થયા. ઉર્વશી, પુરુરવોર્વશીયમ, પુરુરવા અને ઉર્વશીની કથાઓ. એમને ત્યાં સુદ્યુમ્ન નામના પુત્ર બન્યા. સુદ્યુમ્નના 3 દીકરાઓ થયા, ઉત્કલ, ગય અને વિનતાસ્વ. રૈવત કન્યા રેવતી, એનો અહીંયા વંશ વર્ણન છે, જે રેવત રાજાને જે બલદેવને આપી, જેની કથા ભાગવતજીમાં છે. અને પછી ભગવાનના રૂક્મિણી સાથેના ઉદ્વાહનો પ્રસંગ આપણે ત્યાં આવે, એક શ્લોક ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે. પછી એમના વંશમાં ઇક્ષ્વાકુ, નૃગ, સરિયાતી ઇત્યાદિ નવમસ્કંદમાં જે કથાઓ છે એ, અને એમાં વિકુક્ષી નામના દીકરા થયા. અને એ શશ એટલે સસલાનું માં એ માંસ ભક્ષણ કરવાથી એનો ત્યાગ થયો. વિકુક્ષીએ શશ માંસ ભક્ષણ કર્યું, એમનાથી ગુરુદેવ વશિષ્ઠ મહારાજે એમનો ત્યાગ કર્યો કે ભાઈ તું આવું બધું કરીને મને અર્પણ કરવા આવે છે. એના વંશમાં કુવલાશ્વની કથા છે, એનું નામ ધુંધુમાર છે, એમની કથા અહીંયા છે. અને પ્રસેનજીત અને યુવનાશ્વ, જુઓ અહીંયા પુરાણ કાળનું વિજ્ઞાન આપણને જોવા મળે છે. યુવનાશ્વ
એના દીકરા માંધાતા થયા, યૌવનાશ્વ થયા. યુવનાશ્વને સર્જરી ક્રિયા કરી. ઉપરથી બાળક લેવાની પ્રક્રિયા યુવનાશ્વથી ચાલે છે. એ ઋષિમુનિઓએ જે અભિમંત્રિત કરેલું જલ હતું એ જલને રાત્રિમાં પીપાસા લાગી અને ખબર ન રહી અને યુવનાશ્વે જલનું પાન કર્યું. અને ઋષિઓને ખબર પડી કે આ ભાઈ આ કલશોદકમ કે ન પીતમ, તો કે મયા પીતમ, તો કે અહો બલમ આશ્ચર્યમ દૈવમ આશ્ચર્યમ. અરે ભગવાન, આ ભાગ્યની બલવત્તરા તો જુઓ, આ પીવાનું તમારે નહોતું, તમારી પત્ની હતું, તમે પી ગયા. હવે આ તો નિરર્થક ન થાય, મિથ્યા ન ભવતી. હે એટલે એમને ત્યાં ગર્ભ રહ્યો યુવનાશ્વને. આ અભિમંત્રિત જલથી ગર્ભ રહ્યો અને હવે એ તો એટલે આજની ભાષામાં બેન બેઠા છે, સિઝેરિયન પ્રક્રિયા થઈ. સહજ પ્રસૂતિ ન થઈ શકે એટલે કંઈક એનો બીજો ઉપાય હે ને વિચારવો પડે. એટલે આ સિઝેરિયન પ્રક્રિયા યુવનાશ્વની કરી અને ત્યારે પણ વશિષ્ઠ મહારાજની હાજરીમાં થઈ છે અને એ પણ વૈજ્ઞાનિક હતા. એટલે અશ્મ એટલે પથ્થરના શસ્ત્ર બનાવીને એના ઉદર ઉપર ચેકો પાડીને અને ફરીથી એ બાળકને બહાર કાઢીને અને ફરીથી ઔષધિ દ્વારા એનું સંધાન કરી દીધું, ખબર ન પડે એમ. આજે તો ખ્યાલ આવી જાય છે, ત્યારે ખબર ન પડી કે આવું હતું. એટલી બધી વૈજ્ઞાનિકતા અહીંયા યુવનાશ્વના પ્રસંગમાં આપણને જોવા મળે છે. એના દીકરા કોણ થયા? યૌવનાશ્વ થયા. એટલે કે એનું નામ, બીજું નામ માંધાતા. હવે પુરુષમાંથી પુત્રનો જન્મ થયો એટલે એની દૂધ કોણ પાય? કમ ધાસ્યતી બાલો એમ. હે કોને આ દુગ્ધપાન કોનું કરશે? એટલે એ વિચાર કરતા એના ઉપરથી એટલે કે માંધાતા, મામ ધાતા. ઇન્દ્ર મહારાજ આવ્યા અને તર્જની અંગુલીનો નિર્દેશ કર્યો, મુખારવિંદમાં પધરાવી અને કહ્યું કે ભાઈ આમાંથી અમૃત તુલ્ય દૂધ એને પ્રાપ્ત થતું જ રહેશે. આ બધી ભગવત કૃપા છે, બાકી એ દૂધ પાવા ક્યાં જાય અને બાળક જીવિત કેમ રહી શકે? તો ઇન્દ્ર મહારાજે તર્જની અંગુલી એના મુખારવિંદમાં પધરાવી, જે ભાગવતજીની કથામાં છે, અહીંયા નથી પણ આ સંદર્ભમાં છે એટલે આપણે જરાક બે વાક્ય કહું છું. માન ધાતા, મને ધારણ કરશે, મને ધાવશે એમ પણ કહેવાય. મને ધારણ કરશે તો ચિંતા ન કરો. એટલે યુવનાશ્વના દીકરા માનધાતા, એનું બીજું નામ ત્રસદસ્યુ. ત્રસ્યંતે દસવો યસ્માત, તસ્માત